Okay, Namaste. So previous class we have studied about one-one functions, right? One-one functions. I think one-one function is very clear to you if you watch the video clearly, right? Okay, today we will take up onto functions. Onto function ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. onto functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ? If range is equal to codomain, then we can say that it is onto function. Correct? For example, if I take this as a domain and it has a codomain, it is my f. F is a function from x to y. I take here a, b, c, d. 1, 2, 3, 4. See this. This is an onto function as well as it is one-one function. One-one ಯಾಕೆ ಇದು? A ಇಂದ ಒಂದು, B ಇಂದ ಒಂದು, C ಇಂದ ಒಂದು, D ಇಂದ ಒಂದು ಉಂಟು. So it is called one-one functions. Onto function ಯಾಕೆ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುಂಟು. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುಂಟು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is called onto functions. Okay? Onto function one-one ಆಗಿರಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. For example, if I take this A, B, C, D 1, 2, 3. Nodi. Is it one-one function? No, it is not one-one function. It is onto function. Onto function just because one-one ಅಲ್ಲ. A ದಿಂದ ಒಂದು, B ದಿಂದ ಒಂದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. A ಗೆ ಮತ್ತೆ B ಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? one-one function ಅಲ್ಲ. Onto function ಹೌದಾ? Onto function ಹೌದು just because ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ f is a function from x to y. F is a function from x to y. Okay, f is a function from x to y. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ? y ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ y there is an image in x under f. You can say it is a pre-image, don't worry. For every element of y there is an image in the domain x. Do you agree? y ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿಲ್ಲ. For every element this is very important sentence. ಹೌದಲ್ಲ? For every element of y there is a image in x under f. Mathematically, how do you write this? That is mathematics I am writing here. That is getting idea, understanding. For every y belongs to y. For every y belongs to y. For every element of y. The English ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಲ್ಲ, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಂತಂದ್ರೆ ಶೇಷೇನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? For every y belongs, ಇದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ for every element of y. For every y belongs to y, there exists x in x such that y is equal to f of x. Y equal to f of x ಅಂದ್ರೆ there is a image in x under f. Okay, can we have the example now? Onto function definition clear? ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. But don't worry, we'll take the example. Okay, can we take? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೆ. y ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು x ಅಲ್ಲಿ. y ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು x ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ f. For every y belongs to y, there exists x in x such that y equal to f of x. Okay? For every element of y, there is a image in x under f. Okay? We'll take the example. First question.
by f of x is equal to 2x. Second one, f is a function from R to R given by f of x is equal to 2x. We check both 1 1 and on 2. Okay, both 1 and on 2 at a time will take. Guys, are you understanding? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬೇಕಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಏನೋ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. ಇದು 1 1 ಆಗತ್ತಾ? 1 1 ಆಗತ್ತಾ? 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಆದ್ರೆ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಆದ್ರೆ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಸಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x1 and x2 belongs to the domain. x1 and x2 are belongs to the domain. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ತಗೊಂಡೆ, ಆ 1 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? f of 1, f of 1 2 ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ f of x1 equal to f of x2 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿಗೆ ಈ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದಾಗತ್ತಾ? ಅವಾಗ f of 1 ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 1 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತಿ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್, ಅವಾಗ f of 1 equal to f of 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 equal to 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ತರ ಬರೋಕಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯುವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಟು ಗಿವ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಓಕೆ. Consider f of x1 equal to f of x2. See, ಈ ತರ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, f of x1 equal to f of x2 ಆದ್ರೆ 2x1 equal to 2x2 ಆಗಿಲ್ಲ, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ x1 equal to x2 ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? x1 and x2 belongs to the domain. This implies f is 1 1. on to ಬನ್ನಿಯಕ್ಕ, on to ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಾಯ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ವೆಸಲ್, ಪಾತ್ರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು, ಇದು ಟೇಬಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ x to y. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ x to y. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಎಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಫಾರ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಾಗ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಉಂಟು, ಆಪಲ್ ಉಂಟಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಟು, grapes ಉಂಟು. there are so many fruits are there in first vessel. okay, ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಿಕ್ಕು ಪಾತ್ರೆ ಏನುಂಟಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟದು ಪಾತ್ರೆ ಏನುಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಕಿ ತೆಗೀರಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆ ಚಿಕ್ಕು ಪಾತ್ರೆ ಕೈಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್. ಸರಿ, ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಾಕಿ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಎಂಜಾಯ್ ಬಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಣ್ಣು ತೆಗಿರಿ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸರಿ, ಇದು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಜೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಬರೋಣ. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಟು. ಆನ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆನ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y belongs to y there is an x in x such that y equal to f of x. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ y ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು x ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ f. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೂ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೆ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ n, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ n. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೂ 1 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಡೆಗೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಎಫ್. ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? ಈ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ y belongs to y, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಕಬೇಕು. 1/2 is not there in n because n is a natural number. Getting point? Getting idea? That means this function is not on to. 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇರಬೇಕು, 1 ಗೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ತಗೊಂಡೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, 1 ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಟೇನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಟಲ್ಲ? ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? let y belongs to n, correct? Then there is no y by 2 belongs to n because n is a natural number such that y equal to f of x because y by 2 is not belongs to n. Getting point? ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀರಿ. because f of x is 2x. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಆನ್ ಗಮನ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ as he remembered and for just remind me, right? Graphical f of x is equal to 2x in the graph ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ actually? y equal to mx. Exactly passing through the original extent, right? Because f is a function from n to n, right? I cannot consider negative sign. I cannot consider this side. Only portion is this. Only possibility is this. This is purely for the multiple choice. Okay. One ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? When you draw a horizontal line ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ this is 1 1. Okay, is it okay? Correct. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ it is not 1 1. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 1 1. is it not 1 1? ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? because I cannot consider this. Correct? Are you understanding? I cannot consider this, only this portion. But what about this portion? Question mark. Getting idea? That means it is not onto. It is not onto. Clear? ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಈ 5 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ and you went back to your room. Okay, 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. So it's simple. f is a function from R to R. f of x is equal to 2x. ಇದು 1 1 ಹೌದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೋ.
x1 equal to x2. This implies f is 1 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ನ 2 ನ 3 ನ 4 ನ -1 ನ -2 ನ √2 ನ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡೆ, f of -1 ತಗೊಂಡೆ, -2 ಬಂತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲೈಕ್ f of x1 ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು f of x2 ಮಾಡಬೇಕು. f of x2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು -2 ನೇ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಅಡ್ಡಬಿ ಕೈಯಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು -1 ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ f of x1 equal to f of x2 ಆಯ್ತಾ? f of x1 equal to f of x2 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ x1 equal to x2 ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್? ಡನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸತಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತೆಗಿರಿ, ನಂಗೆ 2 ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಸತಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ 2 ತೆಗೆದು ಅವಾಗ 4 ಬಂತು. ಅವಾಗ f of x1 is not equal to f of x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ x1 equal to x2 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ we can say that it is 1 1. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, anything you can take. Likewise, like what I have taken here, can I take 1? From this I have taken 1 ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ? ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ಬರೋಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ. 1/2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, 1/2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. Anything you take, anything you take from this, there is a possible number from this. That number if you substitute here you will get what number you have taken outside. Is it okay? ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ? Let y belongs to the R, okay, then there is y/2 belongs to R such that y equal to f of x. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ y/2 ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು. 2 into y/2 ಆಯ್ತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ y equal to y ಆಯ್ತಲ್ಲ. Therefore it is on 2. First you understand, then I will tell you how to write in exam. First you understand. Is it okay? ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. f is a function from n to n ಆಯ್ತಾ? f is a function from n to n given by first question. This is first question, this is second question, and this one is third question. f is a function from n to n given by f of 1 equal to f of 2 equal to 1 and f of x is equal to x minus 1 for every x is greater than 2 is on 2 but not 1 1. For the first question, 1 1 ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 1 not 1 1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಲಸ್ಸಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಲಸ್ಸಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲಸ್ಸಿನ ಕುಡ್ದೇ ನೋಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡನ್. Yes, given it is not 1 1, right? Not 1 1 prove ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, because he has given the condition f of 1 equal to f of 2 ಅಲ್ಲೇನಾ?
Is it 1 equal to 2? No, therefore it is not 1 1. Getting idea? First you get the idea, then I will show how to write in exam. Is it okay? Is it okay? Getting point? Sorry, one ಅಲ್ಲ. On to ಹೋಗೋಣ. For every x is greater than 2. For every x is greater than 2. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ x ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. On to ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? On to ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. On to ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟೆ ನೋಡಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಐಡಿಯಾ. ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ NCERT ಇಷ್ಟೇ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಕಾಣಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇದರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, our condition ಕೊಟ್ಟನೆ x is greater than 2. Can I take 3 outside from this? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲ 4 ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ 5 ತಗೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರಂಗೀಲ್ ಬರಬೇಕು. X is greater than 2. Greater than 2 is 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ there is no 2 belongs to y. X is greater than 2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರಿಂದ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. y is greater than 2 because both end to end, right? Both end to end. This x is belongs to this as well as this. Getting idea? Then whatever you said is right. Is it okay? ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರ 6 ಉಂಟ 6 ಅನ್ನ ಇದರ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? let y belongs to n then there is ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂಡೆ ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ತಗೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ತಗೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದರ y ತಗೊಂಡ್ರೆ then there is y plus 1 belongs to n ಬೇಡ such that this y is equal to ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬರಬೇಕಾ x ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ y plus 1 minus 1 y equal to y ಅದನ್ನಾಗಿರ ಅಂದ್ರೆ y equal to f of x ಆಯ್ತಲ್ಲ. therefore this function is on 2. getting point? this function is on 2. okay, ಇದರ ಸಾಲ್ವ್ clear ಉಂಟಾ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. okay, next question. f is a function from n to n. f of x is equal to x square. second one, f is a function from z to z. f of x is equal to x square. okay, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಡ್ಡಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಈ ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯ್ತಾ, ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ somewhere that sir has called us. ಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ what is the extension of interest you are showing. okay, let it be. f is a function from n to n. ಕತಿಪುರ ನಡೆದಾಗ f is a function from n to n. f of x is equal to x square. f is a function from z to z. f of x is equal to x square. one out to ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ. ಇದು ಡೊಮೇನು, ಇದು ಕೋಡೊಮೇನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x1 is equal to f of x2. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? x1 square equal to x2 square ಆಗುತ್ತೆ, x1 equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ. there is no question of negative sign just because natural number ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
Clear idea guys? Understanding? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೊಂದು ತಲೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ he is there in front of me. Is it okay guys? ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಟಾ? Understanding right? Very nice. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? on to ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳ. ಲೆಟ್ 2 belongs to n. Then simply 2 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ let y belongs to n. Then there is no root y belongs to n. ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ 2 ತಗೊಂಡೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x ಇನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಟ್ 2 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ರೂಟ್ 2 is not there in the natural number. Getting point? Then there is no root y belongs to n to get y equal to f of x, because f of x is x square and root y not belongs to n. Therefore this function is not on 2. This function is 1 1. Okay, can we go for the next question? Very good. Is it 1 1? 1 1 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು? f is a function from z to z, integer to integer. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರೋಕೆ. f of x1 equal to ನಂಗೆ f of x2 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ? x1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್, x2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತಿ ತೆಗೆದ ನಂಬರ್. ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದ್ ಸತಿ 1 ತೆಗೆದೆ, ಆ 1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರೋದಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸತಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ -1 ತೆಗೆದೆ, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? f of 1 equal to f of -1 ಆಯ್ತು. 1 is not equal to 1. Getting point? Therefore this function is not 1 1. Understanding idea? Very nice. And number 3, here f of 1 is equal to 1, f of -1 is also 1. Correct? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? f of 1 is equal to f of -1 ಆಯ್ತು, but 1 is not equal to -1. Therefore this function is not 1 1. It is not 1 1. Okay, not 1 1, because ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f of x ಅಂದ್ರೆ y equal to x square, x power even parabola symmetrical about y axis ಹಿಂಗ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Both the sides are possible because z to z. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ draw a horizontal line, it cuts at the 2 point. Therefore it is not 1 1. This is logic. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, on to ಹೋಗೋಣ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ. ಇದರಿಂದ ಸೇಮ್ 2 ತೆಗಿನ, ಲೆಟ್ 2 belongs to z. Okay, then there is no root 2 belongs to z to get 2 is equal to 2. Getting point? Because y is equal to f of x is what? X square, and root 2 is not belongs to integer. Okay, is it okay? Is it okay guys? Done. So ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 4, f is a function from R to R, f of x is equal to x square. Fifth one, f is a function from n to n, f of x is equal to x cube. These two example for your work. So tasty ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ? Very clear ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? Okay guys, ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿಗಾರು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. I hope you will get the video very clear picture ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. Okay, thank you, stay safe, stay healthy. Thank you. These two examples are homework examples. Okay, thank you.